ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਡੇ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ। ਬਟ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਜ਼ੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ। ਲਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਂਗਣਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੀਆ ਪਾਣੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। इंग्लिश ट्राई करिए। चलो इंग्लिश ट्राई कर लेते हैं। So I have just watered the strawberries, and now there are some chili plants, or you can say green chili. See, we prefer sustainable farming. We prefer organic farming because the food that we grow here is not for any kind of sale. We grow the food for our own household purposes, for own usage. And I think people should use organic farming methods to grow their own vegetables, by which they can be like stay away from many kind of diseases which are prevailing in this era, which were absent some 20 years ago. So diet is diet is kind of, you can say, medicine. Diet is like a medicine. If you eat your diet like a medicine, then you won't need to have any kind of medicine to treat yourself, because ultimately by eating well you won't fall sick. So it is the root cause of all the diseases, the poor diet, or we can say the food which is prepared using ample amount of fertilizers, or you can say chemical fertilizers. So I know many people have like too much ground left, or they have ample amount of land just for gardens and other utilities. But I believe that they should use some portion of land for
or you can say to grow the vegetables. Or and I have read a book also, which is Ikigai, which explains how the Japanese people live. Sorry. I also read a book uh, named as Ikigai, which explains the Japanese way of living. I want to share something with you that Japanese people live the most on earth. Their average life expectancy, or you can say their average life span in terms of years, is the highest on the earth. They live around 120 years or 130 years. Their it is their average span of life. But in India, the average span of life is just 60 to 70 years, which is half of the Japanese. So, what do they do? Like, what do the Japanese do? They have different mindsets. Basically, regarding diet, here diet is considered as something that give you strength, or you you are healthy if you have some fat on your face, then only you are considered healthy. Otherwise, if you are skinny, if you don't have like proper weight or the visible weight, then you are considered as unhealthy. Then you are considered as unhealthy. So, but on the other hand, the Japanese eat boiled food. But here we have invented the new dish. I think everyone has tasted momos, right? Boiled momos. But here, new dish has been invented. That is fried momos. Momos are supposed to be boiled, but we are overcome by our sense of taste. We prefer taste more over the nutrients or its effects on our body. So another thing that Japanese people do is that they sleep they sleep with having a purpose for what to do tomorrow. Having a purpose is like having a switch that turns your like intentions on, determination on. It we can say it turns on the focus as well. Having a purpose. Another thing that another difference in Indian and Chinese, in Indian and Japanese is that Japanese people prefer to have a little kitchen garden in their own house. Even even a very small one doesn't matter. But the sense, having a sense of taking care of a plant or a tree or a crop is a very great way to be a responsible person
So diet is very crucial in terms of making your health better or to maintain your health. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਕੀਗਾਈ। ਇਕੀਗਾਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ 120 ਸਾਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ 120 ਸਾਲ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਂਗ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ। ਖੁਰਾਕ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਨਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਗਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਮਲਾ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਕ ਇਕੀਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਬਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, KGF ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਚ ਡੈਡ ਪੂਅਰ ਡੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਕੁ 3 ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਕੀਗਾਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਿੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸੀਗਾ ਤੂਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਖੜਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਘੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕੀੜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਟਿਆ ਹਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਣ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੂਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚੂਨਾ, ਤੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੀਮਕ ਹੈ, ਦੀਮਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲੋਗੇ ਗਿਲੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸੋ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀੜਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਸਪਰੇਅ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਧੁੱਪ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕਰਾ ਭਿੰਡੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।